हिंदुत्वा सिख सपोर्टर्स क्लैश इन लंडन ऑन इंडिपेंडेंस डे। पुलिस फोर्स भी नाल है उन्होंने और उही रोड है जिदे ते साउथ हाल गुरुद्वारा है। जो पैटर्न भारत दे विच हरियाणे दे विच जां यूपी जां गुजरात दे विच हुंदा है कि जी तुसी डीजे जां दूजा लियांदा मसीतां दे बाहर जदों नमाज दा टाइम है उदों कर एग्जैक्टली गुरुद्वारे दे बाहर आके नॉइजी होए। वो नौजवान जिहड़ा झंडे लैके बाहर निकले उन्होंने काउंटर नारेबाजी की। देखदे उन्होंने उत्ते नौजवानों के उत्ते वो जिहड़ा वायलेंट हमला कर देंदे ने और उन्हां चों एक ने अपनी किरपान खिंची है और उहदे शायद कोई जख्मी भी होया जां उन्होंने भी अरेस्ट भी होए ने दोनों पासे। हिंदू तवियां दा इस किस्म दी जिहड़ी है भड़काहट और इस किस्म का जिन्हों असीं दिलवदी कहंदे हैं ये दस रहा है कि भाई हालात कित्थे चले गए ने। यूके जिहड़ा है वो भारत की ही टैरीटरी बन गई। साउथ हाल सब तो वड्डा गुरुद्वारा है उहदे सामने आके तुसी इस किस्म की नारेबाजी और तुहाडा इन्ना कि भी तुसी उन्हां नौजवानों के उत्ते बेशक काउंटर नारे वो भी ला रहे सी खालिस्तान जिंदाबाद दे मतलब तो चैलेंज दा सी लेकिन ये गल अपने आप च दसदी है भी इन्हां दे हौसले किस हद तक वधे हुए ने। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि मीडिया रिपोर्टां अनुसार लंदन के गुरुद्वारा साहब साउथ हाल के सामने हिंदू तवियां ने पूरी गुंडागर्दी का मुजाहरा करदियां सिख नौजवानों ते हमला किया। इन्हां हिंदू तवियां वालों आज़ादी जश्न का जुलूस कढ़िया जा रहा सी ते भड़काऊ जिहड़े नारे ने वो लाए जा रहे सन। हिंदू तवी अतवाद हुण दुनिया के हर कोने में पहुंच गया है और यूके विच तां इस नूं हिंदू तवी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पूरी शह। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बने रहना देखन सुन लिया लिखन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो असीं 2 दिन लगातारता नाल जो कुछ प्राइम मिनिस्टर यूके दे ऋषि सुनक ने उस बापू मुरारी दे राम कथा दे समागम च जाके कहा उस नूं डी कोड कीता क्योंकि जिस अंदाज दे विच उसने कहा उस तो सानू अंदाज़ा सी कि भाई ये ऑलरेडी पहला ही पता सी भी की ये कार्ड प्ले कर रहे। लेकिन असीं जे सिख स्पैसिफिक गल करिए तो बेशक इस तो पहले प्राइम मिनिस्टर कंजरवेटिव बोरिस जॉनसन के पीरीयड च भी ये वर्तारा देखने को मिल रहा सी। लेकिन कुछ मामलों दे विच बोरिस जॉनसन जिहड़ा है वो एक लुकवें ढंग नाल काम कर रहा सी। उस तो पहला डेविड कैमरॉन जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर रहा इन्हां दा वो तो ईवन अपनी विजिट वेले दरबार साहब भी जाके आया उस पीरीयड च कोई इस किस्म का जिहड़ा क्योंकि सिखां दी कंट्रीब्यूशन नूं जिहड़े पहले भी ब्रिटिश रहे ने उन्हां नूं हुण विंस्टन चर्चिल भी कंजरवेटिव पार्टी च ही सी। ये वखरी कहानी है कि मार्गरेट थैचर तो बाद जिहड़ा सिखां प्रति 84 तो बाद इन्हां दा की रवैया बनदा चला गया और इन बिटवीन जे थोड़ी बहुत होया भी है तो कंट्री ऑफ शॉपकीपर्स है वो इंडियन गवर्नमेंट वाल चुके। राजीव गांधी दे वेले भी यही वर्तारा कि उन्होंने अपने 3rd क्लास जगुआर वेचण दे लई सिखां दे उत्ते पाबंदियां लाउण दी गल कीती। पर ऋषि सुनक तक पहुँचदे आ हुण तां जिवें मैं कहा भी भारत दे जिहड़े भी 28-29 सूबे ने यूके भी उहदा एक सूबा ही बन गया और ये हुंदा है भी इन्हां दा ही अपना श्लोक है संस्कृत का कि यथा राजा तथा प्रजा कि जो जिहा राजा हुंदा है वो जी प्रजा हुंदी है। हुण जदों ऋषि सुनक अपने हिंदू होण दा फखर करदा है जय सिया राम भी करदा है ते जिहड़े उत्थे भारत दे विच मारन वाले ने मुसलमानां नूं जां ईसाईआं नूं जां हमलावर हुंदे ने कोई बजरंगी ते कोई फलाना ढिमका वो भी जय सिया राम कहंदे ने जां जय श्री राम कहंदे ने। सिया राम दे विच सीता भी घड़ीस लई जांदी है तो जय श्री राम च तो सीता की लोड़ ही नहीं है। सो फर्क यही है। सो इत्थे वो जय सिया राम जिहड़ा है उहदे नाल मुरारी बापू दे नाल गुंजा रहा है और वो मैसेज जिहड़े ऑलरेडी इस गल का ध्यान रहे कि जदों असीं हुण इस घटना का जिक्र कर रहे हैं जिहड़ी 15 अगस्त वाले दिन वापरी भारत का आज़ादी जश्न का जुलूस जिस दे विच जिस दियां वीडियोज़ भी वायरल ने क्योंकि कॉपीराइट हुंदा असीं ओह दिखा नहीं सकते। तुसीं यंग उम्र दे तुहानूं ये देख के लगदा है कि भी ये यूपी जां दिल्ली विचले बीजेपी वाले ने जां
ਲੰਡਨ ਵਿਚਲੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਦੂਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਭੜਕਾਊ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਭੜਕਾਊ ਨਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ 4-5 ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੈਟਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਰਨ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨੋਇਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, 2-3 ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟਰਸ ਕਲੈਸ਼ ਇਨ ਲੰਡਨ ਔਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੜਕਾਟ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲਵਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਯੂਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਸਟਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ, ਅਟੈਕ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜੈ ਸਿਆ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਐਗਰੈਸਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਕੱਢਿਆ। ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਈਵਨ ਜੇ ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟ੍ਰੇਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਟਲੀਸਟ ਜਨਰਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਦਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਡਨੀ ਹੋਏ, ਮੈਲਬਰਨ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿਡਨੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ, ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਭੜਕਾਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੇਨ ਕੀ। ਈਵਨ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ 12 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਗੇਂਸਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਲਾਇਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਇਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਲਿਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਨੀਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯਕਜ਼ਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣਿਓ ਉਹ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾਅਰੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੁਸਖਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੁਸਖਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਕਸ਼ਤਾ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ, ਜੈਕਟ ਉਹਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਦੂਜੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਲੈਸ਼ erupted between a group of Indian men celebrating Independence Day and a small faction of around 5 pro-Khalistan British Sikhs who declined to participate in the celebration। ਔਰ ਇਹ 5 ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਕਰਾਊਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝਪਟਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ RSS ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨਲ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਵਧਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ੇਬਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਮੈਨ ਵਾਜ਼ ਮਾਰਚਿੰਗ along Broadway and South Hall displaying Indian flags. They encountered a group of around 5 Sikh individuals who were carrying Khalistan flags, while the Hindu group chanted slogans like Jai Shri Ram and encouraged the Sikhs to join them. Sikh individuals declined the ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਾਓ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ BJP ਐਂਡ RSS। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ the situation escalated as depicted in the footage, with the Hindu crowd attacking and pursuing the Sikh men, resulting in physical assault। ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਥਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।